Praise God, praise God, praise God. So let us have a word of prayer before we go into God's word. మనం మొదట ప్రేయర్ చేసుకుందాము దేవుని వాక్యం వినటానికి ముందు. Hallelujah. Hakashahan sahakaroha. Akorahantaha. Hallelujah. Kantoka sato. Arihantaha. Akoshahan siero. Hallelujah. 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 Kantoha. Akorahantaha. Akoshihan saharo. Apokashia. Konsakoshahan siero. Hallelujah. Akashia rohantaha. My blessings are upon you. My mercy is upon you. My loving kindness upon you, my beloved children. నా ప్రియమైన బిడ్డలారా, నా యొక్క ఆశీర్వాదము, నా యొక్క కృప, నా యొక్క కనికరము మీ అందరి మీద ఉంది. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm going to infill all of you with anointing from above. మీ అందరి మీద పైనుంచి మీకు అనాయింటింగ్ ను ఇస్తాను. My grace and mercy is upon you, and my loving kindness is coming upon you powerful. నా యొక్క కృప, నా యొక్క కనికరము మీ అందరి మీద వస్తుంది. I am your heavenly Father. I am the Lord, the God of all flesh. నేను మీ దేవుడును, నేను మీ మధ్య ఉన్నాను. And it is my desire to bless each one. నా యొక్క డిజైర్, నాకు మీ అందరినీ బ్లెస్ చేయటానికి నాకు ఇష్టమైంది. I am removing the darkness and tearing it apart like a curtain. నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చీకటిని ఒక కర్టన్ లాగా దాన్ని తెంచేస్తున్నాను, చింపేస్తున్నాను. Tearing apart the darkness from your lives and tearing it and letting the light and love of the living God shine upon you. మీ మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చీకటి పరదాను తీసివేసి దేవుని లైట్ మీ మీద వచ్చేటట్లు నేను చేస్తాను. My grace and mercy is upon you. నా కృప, నా యొక్క మర్సీ మీ మీద ఉంది. My loving kindness is upon you. నా యొక్క ప్రేమ గల కనికరం కూడా మీ మీద ఉంది. I'm laying my hand of blessing upon each of your heads. నా యొక్క కృపగల హస్తాన్ని, బ్లెస్ చేసే హస్తాన్ని మీ అందరి మీద ఉంచుతున్నాను. I'm laying my hand of blessing and mercy upon each head who is gathered here in this meeting. ఈ మీటింగ్ లో గ్యాదర్ అయిన అంటే కూడుకున్న అందరి మీద నా యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని, నా యొక్క కృపని ఉంచుతున్నాను. And as you go ahead with the meeting, I'll be working miracles in your midst and doing you great, great, great goodness. ఈ మీటింగ్ మొదలైన దగ్గర నుంచి నేను చాలా అద్భుత కార్యాలను చేస్తాను, మీరు వాటిని చూస్తారు. I will work with signs, wonders and miracles amongst you. నేను సైన్స్, వండర్స్, మిరకల్స్ ని మీ మధ్య చేస్తాను. My grace is upon you. My blessings are upon you. నా ఆశీర్వాదము, నా బ్లెస్సింగ్స్ మీ మీద ఉన్నాయి. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుతున్నాము. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So we are seeing the basis of our faith comes from the Bible. మనము డిఫరెంట్ విధానాలుగా మన యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం చూస్తున్నాము. And so the Bible is the most important tool that we have in our lives. పరిశుద్ధ గ్రంథం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన జీవితాలలో. And we all know that the Bible is two parts, the Old Testament and the New Testament. మనందరికీ తెలుసు బైబిల్ రెండు గ్రంథాలుగా ఉంది, ఒకటి పాత నిబంధన, రెండవది క్రొత్త నిబంధన. And you remember in what language the Old Testament is written? మీకు ఎవరికన్నా గుర్తుందా పాత నిబంధన ఏ లాంగ్వేజ్ లో, ఏ భాషలో రాయబడింది? Yeah, any of you can tell? ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. Hebrew, auntie. Yes, it's written in Hebrew. And the New Testament? కొత్త నిబంధన ఏ లాంగ్వేజ్ లో, ఏ భాషలో రాయబడింది? Greek, auntie.
Amen. Yes, the New Testament is written in Greek, and God has made a progressive revelation of himself and given idea of himself in a progressive way, not just one, attack upon us, but he has revealed himself progressively. దేవుడు తన యొక్క తనను తాను రివీల్ చేసుకోవటానికి ఒకేసారి అట్లా చెప్పకుండా నెమ్మదిగా ఒకటైతానే ఒకటి అట్లా రివీల్ చేసుకుంటా వచ్చినారన్నమాట. The Bible itself claims to be a book that is alive and that is powerful. బైబిల్ అనేది ఒక పుస్తకము, అది ఇంకా జీవిస్తా ఉంది, మన జీవితాల్లో కూడా అది మాట్లాడుతుంది. Because it is an alive book, it is working and it is bearing fruit in our lives. అది ఒక జీవించే పుస్తకం కాబట్టి మనం చదివినప్పుడు మన జీవితాల్లో కూడా అది పని చేస్తుంది. And the Bible itself is saying that it is inspired, and it is inspired by the Spirit of God, that it helps us by correcting us and reproving us, and it is training us to serve God. బైబిల్లోనే రాసి ఉంది, దేవుని వాక్యము మన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా రాయబడి ఉంది కాబట్టి ఆ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు మన జీవితాలను సరి చేసుకోవటానికి, మనను గైడ్ చేయటానికి, మనలో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే సరి చేసుకోవటానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. So the Bible is telling us what is wrong in our lives. బైబిల్లో మన జీవితాల్లో మనం ఏమి తప్పులు ఉన్నాయో అది మనకు తెలియజేస్తుంది. And then it shows us how to correct that wrong. అంతేకాకుండా మనము ఏ విధంగా దాన్ని సరి చేసుకోవాలనేది కూడా బైబిల్ చెప్తుంది. And the Bible itself says that no prophecy of the scriptures is by man's mind, but it is inspired by God. It is not a mental arithmetic or a mental philosophy or something like that. It is planned by God himself. బైబిల్ క్లియర్ గా ఏం చెప్తుందంటే, ఇది మనుషులు వాళ్ళ సొంత శక్తితో కానీ వాళ్ళ సొంత ఆలోచనతో కానీ రాసింది కాదు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనుషుల్ని ప్రేరేపించినప్పుడు వాళ్ళు ఈ గ్రంథాన్ని రాసినారు అన్నమాట. My beloved daughter Pramila, నా ప్రియమైన బిడ్డ ప్రమీల సిస్టర్. My beloved daughter Pramila, you are knocking at a particular door, knocking away. మీరు ఒక పర్టిక్యులర్ డోర్ ని తట్టుతున్నారు. And I'm going to open that door today itself. ఆ డోర్ ని ఈ రోజే ఓపెన్ చేస్తాను. To fill your heart with joy. మీ యొక్క హృదయాన్ని సంతోషంతో నింపుతాను. And to satisfy you completely. మిమ్మల్ని సంతృప్తి పరుస్తాను. I am the Lord God Almighty who is in your midst and walking in your home, standing right beside you. నేను గొప్ప దేవుడను, నేను మీ అందరి ఇళ్లలో మీ యొక్క పక్కనే నిల్చున్న మీ ఇంట్లలో కూడా నడుస్తా ఉన్నాను నేను. And I've come to do good in your lives. నేను మంచి చేయటానికి మీ ఇంట్లోకి వచ్చాను. I've not come to break up families, but I've come to unite them together. నేను కుటుంబాలని వేరు చేయడానికి రాలేదు, కానీ మీ కుటుంబాలని కలపటానికి వచ్చినాను. I've come to unite the hearts of the parents with their children, and the hearts of husbands and wives, and the hearts of all of the whole of the family, all together under the umbrella of the living God. నేను కుటుంబాల మధ్యలో, పేరెంట్స్ పిల్లలకు మధ్యలో, తర్వాత హస్బెండ్ వైఫ్ మధ్యలో, కుటుంబంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఒకరికొకరు ఒకరినొకరిని కలపటానికి నేను వచ్చి ఉన్నాను. And I am there amongst you. నేను మీ మధ్యలో ఉన్నాను. So we were seeing that the Bible is a very accurate book because it is Holy Spirit inspired. బైబిల్ హోలీ స్పిరిట్
ప్రేరేపణ ద్వారా రాసినారు కాబట్టి అది కరెక్ట్ గా యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది. And first of all, we see that history also agrees that the Bible is an authentic book. మొట్టమొదటిగా మనం ఏం చూస్తామంటే మన బైబిల్లో రాసినదంతా హిస్టరీలో కూడా ఉంది అన్నమాట. వేరే వాళ్ళు రాసిన బుక్కులతో చూస్తే కరెక్ట్ గా మన బైబిల్లో రాసినట్లే ఉంది. In Matthew chapter 24 and verse 35, Jesus says, మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు ఏం చెప్తారంటే, he says, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. మత్తయి సువార్తలో ఏమని ఉంటుందంటే, భూమి ఆకాశములు గతించిపోవును కానీ నా వాక్యము ఎప్పుడు గతించదు అని ఉంటుందండి. Jesus himself said that his words would last forever. యేసుక్రీస్తు తను తానే చెప్పినారు, తన మాటలు ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటాయి అని. So it is God's message of truth for mankind. ఇది దేవుని యొక్క వర్తమానము, అంటే సత్యమైన వర్తమానం. Throughout history, we find that many people have tried to destroy the Bible, but they have not been successful. మనము గతంలో చూసినట్లయితే చాలా మంది ఈ బైబిల్ ని దాన్ని నామరూపాలు లేకుండా చేయాలని చాలా ట్రై చేస్తున్నారు ఎన్నో సంవత్సరాలు, కానీ ఎవ్వరు కూడా దాన్ని చేయలేకపోయినారు. And the Bible is correct prophecy. It has predicted many things that would happen. బైబిల్లో రాసిన చాలా ప్రాఫెసీస్ అవి చాలా వరకు నెరవేరినాయి. For example, Isaiah chapter 53 shows us the passion and the suffering of Christ, and exactly like that it happened when Christ came into the world. మనం యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయంలో చూస్తాము, యేసుక్రీస్తు లోకంలోకి వచ్చి ఎట్లా కష్టాలు పడ్డారు, ఎలా చనిపోతారు అనేది క్లియర్ గా రాసి ఉంటుంది. అది మనము యేసుక్రీస్తు జీవితంలో నెరవేరడము మనం చూస్తాం. And Micah chapter 5 verse 2 says that the king would be born in Bethlehem. మీకా బుక్ లో 3లో చూస్తాము దట్ ఒక రాజు బెత్లెహేంలో పుడతారు అని. So we should believe in the Bible without having any doubts. కాబట్టి మనము ఎటువంటి డౌట్స్ లేకుండా, ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా మనము బైబిల్ ని నమ్మొచ్చు. And Jesus himself made certain claims. యేసుక్రీస్తు వారు కొన్ని చెప్పినారు బైబిల్ గురించి. In John chapter 10 and verse 30 to 33, యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 32-33లో ఏమని ఉంటుందంటే, Jesus claimed that he and the Father are one. యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్తారంటే, నేను తండ్రి ఒకటి. Jesus said, I and the Father are one. That means what? Jesus is God. నేను తండ్రి ఒకటే అని యేసుక్రీస్తు చెప్పినారు. దాని అర్థం ఏంటంటే మేమిద్దరము ఒకటే అని, నేను కూడా దేవుణ్ణి అని. And in John chapter 14 and verse 6, Jesus says, యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఏం చెప్తారంటే, he says, I am the way, the truth and the life. నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును అని చెప్తారు. And no one can come to God the Father except through me. నా ద్వారానే తప్ప ఎవడను తండ్రి యొద్దకు రాడు అని వాక్యంలో రాసింది. Jesus himself claimed that nobody can approach God. If you want to approach God, you would have to approach through Jesus Christ, who is the mediator between God and man. యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్పినారంటే, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే నా ద్వారా మాత్రమే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, వేరే మార్గాలు ఏమీ లేవు. ఎవరైనా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారానే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. There is no other mediator. Mother Mary is not the mediator. Only Jesus can take you to God and pray for you to God. Mother Mary cannot pray. యేసుక్రీస్తు మాత్రమే దేవుడికి మనకు మధ్యవర్తిగా ఉంటారన్నమాట. ఎవరును ఈవెన్ యేసుక్రీస్తు మదర్ మేరీ కూడా మధ్యవర్తిగా ఆమె ఉండలేదు. ఓన్లీ జీసస్ క్రైస్ట్ ద్వారా మాత్రమే మధ్యవర్తిగా ఉంటారన్నమాట.
And Jesus said, whatever I'm teaching you, it's not my own teaching, it is what God the Father has taught me to do. యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్పినారంటే, ఇది నేను చెప్పేది నా సొంతంగా చెప్పడం లేదు. తండ్రి అయిన దేవుడు ఏది నాకు నేర్పించినాడో అది మీకు చెప్తాను అని చెప్పినారు. So Jesus is telling us that I am God and I'm the only way to go to God. And so therefore we humble ourselves and get into the, get close to Jesus. యేసుక్రీస్తు ఏమని చెప్పినారంటే, దేవుడి దగ్గర పోవటానికి తను ఒక్కడే మార్గం అని చెప్పినాడు కాబట్టి, మనల్ని తగ్గించుకొని యేసుక్రీస్తుకు దగ్గరగా అవ్వటానికి మనము దగ్గరగా అవ్వాలి. And all the promises Jesus made to us in the Bible has come to pass. మన కోసము యేసుక్రీస్తు చేసిన వాగ్దానాలన్నీ కూడా నెరవేరుతున్నాయి. So Jesus told us that when the Holy Spirit or when the helper comes, God is going to send, he will send that helper in Jesus' name. యేసుక్రీస్తు ఉన్నప్పుడు చెప్పినారు, యేసుక్రీస్తు మన గురించి దేవుడు ఒక హెల్పర్ ను, ఒక సహాయకుడిని పంపిస్తారు అని, పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి అట్లనే ఆయన పంపించినారు. And that helper will teach us everything and remind us of whatever Jesus taught us. సహాయం చేసి ఆయన యేసుక్రీస్తు ఏమి మనకు టీచింగ్ ఇచ్చినారో వాటన్నిటిని కూడా ఆయన మనకు గుర్తు చేస్తాడు అన్నమాట. And Jesus is very clear. Now all of us belong to Jesus, I think. Yes, all of us belong to Jesus. So when you teach God's word, Jesus is saying, the one who listens to you, to each one of us, is listening to Christ. యేసుక్రీస్తు ఏమని చెప్తానంటే, తన వాక్యాన్ని మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు, మనం ఆ వాక్యాన్ని వేరే వాళ్ళకు బోధిస్తా ఉన్నప్పుడు ఆయన మన ద్వారా వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడతారు అని చెప్పినారు. And the one who rejects you, who belongs to Christ, is not rejecting you, but he is rejecting Christ. మనం చెప్పే వాక్యాన్ని ఎవరైనా రిజెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మనను రిజెక్ట్ చేసినట్లు కాదు, వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు దేవుణ్ణి రిజెక్ట్ చేసినట్లు. Jesus said that he would speak through believers. యేసుక్రీస్తు బిలీవర్స్ తో మాట్లాడతాను, తనము నమ్మిన వారితో మాట్లాడతాను అని చెప్పినారు. Christ promises you and Christ promises me. He promises each one of us that he would speak through us and we would be his representatives on earth. యేసుక్రీస్తు వారు మిమ్మల్కి మాకు అందరికి, ఆయన నమ్మిన వాళ్ళందరికీ ఏమని చెప్పినారంటే, ఆయన ప్రతినిధులుగా మనం ఈ లోకంలో ఉన్నాము అని. So when you talk and share the gospel with someone, people are not accepting you, they are accepting Christ. See what an awesome thing this is, that if people listen to you, they are listening to Christ and accepting Christ. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని వేరే వాళ్ళకు చెప్తామో, వాళ్ళు ఆ వాక్యాన్ని నమ్మినప్పుడు వాళ్ళు యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించినట్లు, అది మన గురించి కాదు, మనను అంగీకరించినట్లు కాదు, యేసుక్రీస్తును అంగీకరించినట్లు. And Jesus further said that when I send the Holy Spirit, he will testify about Jesus to us and we will testify about Jesus to others. ఆయన ఏమని చెప్పినారంటే, హోలీ స్పిరిట్ గా అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు, ఆయన మనం వేరే వాళ్ళకు చెప్పటానికి సహాయం చేస్తాడు, టెస్టిఫై చేయడానికి సహాయం చేస్తాడు అని చెప్పినారు. So the early disciples, they had seen Jesus, they had touched Jesus, they had slept with Jesus, they had eaten with Jesus, they had heard everything he said. So they had close touch with Jesus. But do you and do I have close touch with Jesus? మొదటి బిలీవర్స్ అంటే ఆయన శిష్యులు వాళ్ళందరూ యేసుక్రీస్తు వారితో తిన్నారు, వాళ్ళు తాగినారు, ఆయనతో పాటు పడుకున్నారు, ఆయన మాటలు విన్నారు, ఆయనతో పాటు అంటే వాళ్ళు ఆయనను టచ్ కూడా చేసినారు అనమాట. మనము మన జీవితాల్లో మనం యేసుక్రీస్తును టచ్ ను ఫీల్ అవుతున్నామా? Today people will ask, you never saw Jesus,
then how you are telling all these things like you saw him? But you know, Jesus said, when the Holy Spirit comes upon you, then you will be my witnesses everywhere. మనకు మనుషులు అడగొచ్చు, యేసుక్రీస్తును నువ్వు చూడలేదు, ఏం చేయలేదు, నువ్వు ఎలా యేసుక్రీస్తుని గురించి చెప్తున్నావు అని. కానీ యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్పినాడంటే, హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హెల్పర్ మనకు వచ్చినప్పుడు మనం ఆయన మనకు హెల్ప్ చేస్తాడు. మనం ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళకు దేవుడి గురించి చెప్తా ఉంటామో అప్పుడు ఆయన మన ద్వారా మాట్లాడతాడు. So actually when we have Holy Spirit who is living inside us, మనకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివసిస్తున్నారు. when we have Holy Spirit, Father God is living inside us, and Jesus is also living inside us, because God is Spirit and God is one. మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు అంటే మనలో దేవుడు ఉన్నట్లు అండ్ యేసుక్రీస్తు కూడా ఉన్నట్లు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కలిగి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా మనతోనే ఉంటారు. So whatever Jesus said, it came to pass. యేసుక్రీస్తు ఏది చెప్పినా కూడా అదంతా జరిగింది. Even people of other religions believe that Jesus was a very good man and that he was a wonderful teacher, and some believe that he was a prophet, but not God. మనము చూస్తాము వేరే అన్య మతాల వాళ్ళు కూడా నమ్ముతారు ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు మంచివాడు, ఆయన టీచింగ్స్ మంచివి, ఆయన ఒక ప్రవక్త అని చెప్తారు, కానీ ఆయన ఒక దేవుడు అని నమ్మరు. And Jesus was pure and holy. Even his enemies could not point out any fault in him or any sin in him. యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా పవిత్రంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఎవడును కూడా ఆయనకు శత్రువులు కూడా ఆయన మీద ఒక్క నేరం కూడా మోపలేకపోయినారు. Even Pontius Pilate washed his hands and he said, I see no fault in him. I wash my hands off him, and you be responsible for his death. I'm washing my hands clean. ఈవెన్ మనం బైబిల్లో రాసినది కూడా చూస్తాము. పొంతి పిలాతు కూడా ఆయన యేసుక్రీస్తులో ఏ తప్పు చూడలేదు కాబట్టి ఆయన అందరి ముంగట చేతులు కడుక్కున్నాడు. ఆయన చెప్తాడు, అంటే నేను ఈయనలో ఏ పాపము గాని ఏ తప్పును కూడా నేను చూడలేదు. నేను ఈ యొక్క అంటే ఆయనకు సిలువ వేసే బాధ్యత ఆయన మీద ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని చెయ్యను అని ఆయన చేతులు కడుక్కొని పక్కకి వెళ్ళిపోవడం మనం బైబిల్లో రాయబడింది మనం చూస్తాం. Pilate did not find him guilty. కాబట్టి పైలట్ పిలాతు తను చేసిన పనికి ఆయన గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వడు. And Jesus himself, before he died, he told his disciples that he was going away for a little while, but I will come again to you. And just like he said, after his crucifixion, he rose up again the third day, and his claim that he is God was true. యేసుక్రీస్తు చనిపోక ముందు చెప్పినాడు, నేను కొంచెం సమయం మాత్రమే మీకు విడిచి వెళ్ళిపోతాను, తర్వాత మళ్ళా నేను వస్తాను అని చెప్పినారు. అదే విధంగా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత మూడవ దినమున వచ్చి వాళ్ళందరికీ కలిసినారు. అంటే ఆయనకు ఆయన రుజువుపరుచుకున్నాడు, నేనే యేసుక్రీస్తునని. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడు. And the Bible is in a life book because we find that throughout history the Bible has changed many lives of people. మనము బైబిల్ అది నిజమైన పుస్తకము, లివింగ్ పుస్తకం అని మనం చెప్పడానికి రుజువు ఏంటంటే చాలా మంది బైబిల్ చదివిన వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలని మార్పు వచ్చింది, మార్పు తెచ్చుకున్నారు. It has brought about social reforms in the world. అవి సాంఘికమైనటువంటి దురాచారాల నుంచి కూడా మనుషుల్ని బయటికి తీసుకురావడానికి సహాయం చేసింది. For example, you must have studied in school that in the Middle Ages there was a Renaissance. మీరు పుస్తకాలలో చదివిండొచ్చు, మన బుక్స్లలో మిడిల్ ఏజెస్ అంటే మధ్య ఏజెస్ లలో
సాస్ వాట్ ఈస్ దట్ అంటే? Great changes in the world, in Yeah. Renaissance. ఓకే. చాలా ప్లేసెస్ లో గొప్ప మార్పులు వచ్చినాయి. Great paintings were done and stories of Jesus were depicted, especially in Italy, Italian churches, Italian places. All the whole story of Jesus was put in paintings, and there was a revival in the world. మనము చూస్తే గిన పెద్ద పెద్ద చర్చెస్ లో ఎస్పెషల్లీ ఇటలీలో అంతా గొప్ప గొప్ప చిత్రకారులు లేదా ఆయన జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క జీవిత చరిత్రని పెయింటింగ్స్ వేసినారండి. ఆ పెయింటింగ్స్ అన్ని చూసి కూడా చాలా మందిలో మార్పు వచ్చింది. And the printing press was developed, and soon the Bible was in the printed form and it was easily available to everybody. తర్వాత ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ను కూడా కనుక్కున్నారు. దాని ద్వారా బైబిల్ ను డిఫరెంట్ ప్రింట్ చేసి అందరికి అందుబాటులో ఉండేటట్లు తయారు చేస్తున్నారు అన్నమాట. In 303 AD, a rule was passed that all Bibles should be burnt. 303వ సంవత్సరం క్రీస్తు శకము 303 సారీ శకంలో బైబిల్ అన్ని బైబిల్స్ ని కాల్చివేయాలని ఒక రూల్ పెట్టినారంట. But such a rule failed and Bibles could not be put out of people's hands. కానీ అది అంటే వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినప్పటికీ అందరి చేతులలో నుండి బైబిల్ ని తీసేసుకోవాలని అది మాత్రం వాళ్ళు తీసివేయలేకపోయినారు. But why did that happen? Because Jesus himself said, heaven and earth will pass away, but my words will remain. అది ఎందుకు జరగలేదు అంటే యేసుక్రీస్తే చెప్పినాడు, భూమి ఆకాశములు గతించిపోవును కానీ నా వాక్యం అనేది ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుంది అని. In Isaiah chapter 11, Isaiah prophesies the regathering of Israel. Now at that time, Israel and Judah were separate nations and they had spread around the world. But Isaiah prophesied thousands of years that once more Israel will become a nation and all the people will live together. Today we find Israel is a nation. యెషయా గ్రంథము 11వ అధ్యాయంలో ఏమని రాసి ఉంటుందంటే, ఇశ్రాయేల్ వాళ్ళందరూ అంటే ఒకప్పుడు ఇశ్రాయేల్ 2 నేషన్స్ గా ఉండేది. కానీ వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళందరూ లోకంలో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఇది వచ్చినప్పుడు. కానీ ఐజాయా అంటే ఎన్నో వందల సంవత్సరాల క్రితం ఏమని రాస్తారంటే, అంత్య దినాల్లో వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గర ఒక రాజ్యంగా కూడుతారు అని మనం చూస్తాము. ఇశ్రాయేలు ఒక దేశంగా ఉంది ఇప్పుడు. And in the book of Daniel, we find that Daniel had predicted the coming of the nations. దానియేలు పుస్తకంలో మనం చూస్తాము, ఆయన ఏం ప్రవచించినాడంటే అన్ని దేశాలు ఒక దగ్గరికి రావడము ఆయన చెప్తాడన్నమాట. Daniel could interpret the dream God gave to Nebuchadnezzar, which showed how the kingdoms of the world will come one after the other kings would come till democratic government would be established. All was predicted, but in the book of Daniel, so many thousands of years before it actually happened, and it actually happened. చాలా సంవత్సరాల క్రితమే దానియేలు పుస్తకంలో నెబుకద్నెజర్ రాజుకు వచ్చిన కళని దానియేలు దాన్ని ఒక అర్థం చెప్తాడన్నమాట. ఎట్లా రాజ్యాలన్నీ ఏ రాజ్యాలు వస్తాయి, ఎట్లట్లా వాళ్ళందరూ అంటే ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఎట్లా వస్తారు అనేది దేవుడు ఆయనకు క్లియర్ గా కళల ద్వారా రాజుకు చెప్పినప్పుడు దానియేలు వాటన్నిటిని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాడన్నమాట. ఆయన చెప్పినటివన్నీ కూడా ఇప్పుడు జరగటం మనం చూస్తాం. So these are some of the reasons why we should study the Bible. ఇవి అంటే ఈ యొక్క రీజన్స్ వల్ల అన్ని ఉదాహరణలు నేను చెప్తానా మనం ఎందుకు బైబిల్ చదవాలా అనేది. And if you read Psalm 119, it will tell you how powerful is God's word. మనము కీర్తనలు 119 దావీదు కీర్తన చదివినప్పుడు దేవుని వాక్యము ఎంత పవర్ఫుల్ అనేది మనం చూస్తాం. So if you read verse 1 and 2 of Psalm 119, you will come to know that those who obey God's word are blessed. మనం 119 కీర్తన 1-2 వచనాలు చూస్తే గిన దాంట్లో
దేవుడి వాక్యము చదవడం వల్ల మనకి ఎంత బ్లెస్సింగ్ అనేది మనం చూస్తాం. And if you read verse 5 and 6, it will tell you that when we keep God's laws, then we will not be ashamed. 5-6 వచనాలలో ఏమని ఉంటుందంటే దేవుని ఆజ్ఞలను మనము పాటించినప్పుడు మనం ఎప్పుడు సిగ్గుపడము అని ఉంటుంది. Further, if we treasure God's word in our heart, we will be kept away from sin. ఇంకా ముందుకు ఏమని రాసిందంటే మన హృదయాల్లో దేవుని వాక్యాన్ని మనం నిలుపుకున్నట్లయితే గన మనము పాపము చేయకుండా ఉండటానికి సహాయం చేస్తుంది. Psalm 119 further says in verse 24 that God's word will give us best advice. ఇంకా ముందుకు 24వ వచనంలో ఏమని చెప్తుందంటే దేవుని వాక్యము మనకు మంచి సలహాలు ఇస్తుంది అని. And when you are depressed and sad, if you read God's word, it will revive your spirit and it will build up your spirit and you'll feel so good again. మనకు ఎప్పుడన్నా మనము డిప్రెషన్ లో గానీ మనసు బాగలేనప్పుడు గానీ మనము బైబిల్ చదివినప్పుడు దేవుని వాక్యం చదివినప్పుడు దేవుని వాక్యము మనను అంటే రిఫ్రెష్ చేస్తుంది అన్నమాట. మనం మంచిగా అవ్వటానికి సహాయం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా తర్వాత వాక్యం చదివిన తర్వాత మనము సంతోషంగా ఫీల్ అవుతాం. And God's word strengthens our bodies also and our spirits and souls. దేవుని యొక్క వాక్యము మన శరీరాలని మన ఆత్మని కూడా బలపరుస్తుంది. And God's word, gives us hope, it gives us comfort. దేవుని యొక్క వాక్యము మనని ఇస్తుంది, మనని కంఫర్ట్ కూడా చేస్తుంది, ఆదరణ కూడా ఇస్తుంది. And it keeps away sickness from us. Don't you remember Moses said, if you diligently obey the word of the Lord your God, none of these diseases of the Egyptians will come upon you, because I am your God. That is what God promises Israelites, and he promises us. మనము దేవుని వాక్యం చదివినప్పుడు మనకు మన ఆరోగ్యం కూడా మంచిగా ఉంటుంది. మనం ఇది మోషే చెప్పడం మనం చూస్తాము. మనము దేవుని వాక్యాన్ని దాన్ని పాటించినప్పుడు ఈ ఇజ్రాయెల్లో ఈజిప్షియన్స్ కు వచ్చినటువంటి ఈజిప్ట్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఏ రోగాలు కూడా మీకు రావు అని దేవుడు ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు. ఇజ్రాయేల్ దేశం వాళ్ళందరికీ దేవుని వాక్యం మనం కూడా మన జీవితాల్లో దేవుని వాక్యాన్ని పాటించినప్పుడు మనకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావు. And as you read God's word and meditate on it, it will make young people much, much wiser than the old people who don't read the Bible. బైబిల్ వాక్యాన్ని రెగ్యులర్ గా మనం చదివి దాన్ని పాటించినప్పుడు చిన్న పిల్లలకు కూడా దేవుడు అత్యధికమైన తెలివిని ఇస్తాడు. అంటే పెద్దవాళ్ళ కంటే, అంటే బైబిల్ చదవని పెద్దవాళ్ళ కంటే చిన్న పిల్లలకు చాలా తెలివి ఉంటుంది. So God's word, it leads us, it guides us, it gives us understanding, and it protects us and revives us. దేవుని వాక్యము మనకు అడ్వైస్ ఇస్తుంది, మనకు ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, మనం నడిపిస్తుంది. So should we not read God's word? మనము దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతామా? So one great author said, this God's word will keep sin away from you. ఒక గొప్ప రచయిత ఏమని చెప్పినాడంటే, మనము దేవుని వాక్యం చదివినప్పుడు మనలో ఉన్న పాపము మనల్ని పాపం లేకుండా చేస్తుంది. And if you don't read God's word and meditate on it, then sin will come to you. మనం దేవుని వాక్యం చదవడము, దాన్ని ధ్యానించడము చేయనప్పుడు పాపం అనేది మన లోపలికి వస్తుంది. So we thank and praise God for his holy word. మనము దేవునికి ఆయన ఇచ్చిన ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మనము ధన్యవాదాలు చెప్తాం. Next time we'll do some other topic. నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇంకొక టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. Thank you so much, Prem. You've translated beautifully. God be with you, bless you. Make it a habit now. Thank you, Auntie. I hope everybody. Yes, you translated beautifully, so smoothly, so nicely. Thank you, Prem. Thank you, Auntie. Thank you. Praise God, praise God.